सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच गल अज एक बार फिर तो किसानां दी करांगे, किसानां दे धरने प्रदर्शनां दी करांगे। किसानां दे धरने प्रदर्शनां दी गूंज जो पिंडां दे विच है, शहरां दे विच है, रेलवे ट्रैक्स दे उत्ते है, ये गूंज दिल्ली तक भी पहुंच रही है ते दिल्ली तो सद्दे भी आ रहे ने ते नाले मंत्री भी। जी हां, सद्दियां दे जरिए दिल्ली बुला के किसानां नूं केंद्र दी सरकार गलबात करेगी या किसानां दी उत्थे सुनी जाएगी ते मंत्री वर्चुअल रैलियां दे जरिए किसानां नूं समझाउण दी कोशिश करनगे, पढ़ाउण दी कोशिश करनगे कानून। ते जेकर सब कुछ ठीक रहिंदा ते किसान आगू हामी भरदे ने तां इस बुधवार आउण वाले बुधवार मुलाकात होवेगी। पहली बार केंद्र ते किसान आमो सामने होणगे इस प्रदर्शनां दे विचाले। पर हुण सवाल यह है कि यह प्रदर्शनां दा नतीजा किहा जावे जिहड़े सद्दे आ रहे ने। पर एक गल तां साफ है कि जिहड़े किसानां दे प्रदर्शन ने उसका असर जरूर नजर आ रहा है। ते अज असीं चर्चा करांगे इस पूरे मामले दे विच खबरां दे प्राइम टाइम दे विच कि किसान की तैयार होणगे केंद्र दे सद्दे उत्ते दिल्ली जाके गलबात करन दे लई। ते उस तो भी वड्डा सवाल यह है कि सद्दे ते सद्दा तां मिल रहा है, समाधान कदों मिलेगा? केंद्र के खेती कानून ते खेती कानूनों के विरोध के किसानों के प्रदर्शन ने पंजाब की रफ्तार ते ब्रेक लाई हुई है। संघर्ष किसानों का तिखा भी हो रहा है ते लंबा भी खिंचता जा रहा है। किसानों के रोह नूं देखते हुए केंद्र ने एक बार फिर तो गलबात अगे तोरी है। पंजाब दी 29 किसान जथेबंदियों नूं बुधवार नूं गलबात दे लई दिल्ली सद्दिया गया है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्रालय के सकत्तर संजय अग्रवाल के वलों लिखी चिट्ठी दे विच किसानां नाल गलबात दे लई केंद्र नूं उत्सुक दस्सिया गया है। माणयोग पंजाब च पिछले दिनों तो खेतीबाड़ी संबंधी किसान अंदोलन कर रहे हैं। भारत सरकार खेतीबाड़ी नूं लैके हमेशा गंभीर रही है, इसलिए केंद्र सरकार तुहाडे नाल गलबात दे लई उत्सुक है। कृपा करके मिति 14 अक्तूबर 2020 नूं सवेरे 11:30 बजे कमरा नंबर 142 खेतीबाड़ी मंत्राला नवी दिल्ली दे विच चर्चा दे लई पहुंचण दा कष्ट करो। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਣ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਸੂਬਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। इस चिट्ठी में 29 किसान जथेबंदियों का जिक्र किया गया है। हालांकि किसान जथेबंदियों के वलों सांझे तौर पर मीटिंग करके सद्दे ते फैसले की गल कही जा रही है। सारियां जथेबंदियां नूं साडी जथेबंदी विच ना पाया वा, ਉਹਦੇ बारे असीं कल मीटिंग करके सवेरे फैसला करके दसांगे। पर पहली प्रतिक्रिया ते साडी ये आ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ 14 ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। उधर किसानों तक पहुंच करने लई बीजेपी अपने वड्डे चेहरिਆਂ ਨੂੰ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ उतारन जा रही है। बीजेपी ने मैगा कैंपेन का ऐलान कर दिता है, जिस विच 10 केंद्रीय मंत्री वर्चुअल रैलियां के जरिए किसानों ਨੂੰ कानूनों के प्रति जागरूक करनगे। ਅਤੇ इस लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर तो लैके अनुराग ठाकुर ਤੇ श्रीमती ईरानी तक का नाम शामिल है। पंजाब च असी 8 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ करे जा रहे हैं, जिस पंजाब के सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि साड़ी पार्टी का बड़ा सीधा मनना है, साडे नेता श्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि किसान भगवान है। किसानों का रेल रोको अंदोलन 1 अक्तूबर तो जारी है। इस विचाले सरकारां नूं हुण जरूरी वस्तां की घाट होने की चिंता सताउण लगी है, ताकि इस बार मीटिंग विच कोई सार्थक हल निकलेगा। जवाब दे लई बुधवार तक का इंतजार करना होवेगा। चंडीगढ़ तो रोहित बंसल दे नाल पंकज कपाही, न्यूज़ 18।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਹੁਦਾ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ 56677 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਲੈਟਰ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੁਕਰਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਠੁਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਦਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਣਗੇ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਬਸੰਮਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਚਰਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਜਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦਮਦਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਨਾਲ ਨਿਮੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੁਭਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ गवर्नमेंट ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ पे है और ਇਹਦੇ 'ਚ बड़ा क्लियर कट लिखा गया कि पंजाब में विगत दिनों से कृषि संबंधी विषयों को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। भारत सरकार कृषि को लेकर हमेशा गंभीर रही है, इसलिए केंद्र सरकार आपसे वार्ता हेतु उत्सुक है। मतलब केंद्र सरकार साडे मुताबिक ऑफिशियली केंद्र सरकार वास्ते दा एक इनविटेशन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਲੱਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਲੱਸ ਜੋ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ, ਬੈਠਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਸੱਤਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਈਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਔਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਔਰ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਲਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। देखो दर्शनपाल जी ने ये चिट्ठी पढ़ के सुनाई है और एक किन्ना सोहना शब्द जिहड़ा है उत्सुक, सेंटर सरकार किसान जथेबंदियां नाल गलबात करने वास्ते उत्सुक है। उत्सुक शब्द बड़ा सुंदर शब्द है। जिथे उत्सुक शब्द लिखा गया उत्थे किसी तरह का बलफ या वो गल नहीं है। साडी सेंटर सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साडे खेतीबाड़ी मंत्री, उन्हां दी नीयत साफ है, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਔਰ ਜੋ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 29 ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਕੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਵੇ, ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਧਾਰਨ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਸਕੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਟਰ ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਨ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ, ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲੇਨ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗਸ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਜੂਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ 'ਚੋਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਸੇਜ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਵਸ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮਲ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਡੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਡੀਕਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਿਊਟਡ ਜਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਡ ਐਮਪਾਵਰਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੇ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ 10 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਨੇ। 29 ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 29 ਦੇ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੱਦੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾ ਜਾਣ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, 3-4 ਹੋਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ, ਖਦਸ਼ੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਣਗੇ। अब मैं दसदा ठीक है। डॉक्टर दर्शनपाल जी वो कह रहे हैं कि भरोसा रखो ना, तुसी बेफिक्र हो, भरोसा रखो, तुसी उत्थे जाओ, गलबात करो, किसी तरह की तुहानू टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नहीं गौरव जी, देखो ये तो सियासी, देखो मैं गल कहना चाहना कि जानी साहब बंदे आ। मैं प्रोफेसर साहब तुहाडे कोल आ रहे, मैं डॉक्टर दर्शनपाल जी तो रिएक्शन ले लवां एक छोटा जिहा। प्रोफेसर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਨੰਬਰ 3, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਜਾ ਅੱਗੇ ਪਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਦਹਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਐ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਚਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਤੇ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੌਣ? ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਤੀ, ਮੈਂ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ ਇਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਤਾਈਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿੱਟਦੇ ਜਾਈਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਹੱਲ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਖੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਾਂ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 10 ਸੂਤਰੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਤਿਆਰ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਪਲੋਸ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਯਾਰ ਬੈਠ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੇ ਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਫਰਾਮ ਹਾਰਸਸ ਮਾਊਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-4 ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਔਰ ਲਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਖਟਾਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜੂਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ,
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮਜਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਨੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SMS ਕਰ ਦੇਣ, WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੇਣ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕੱਢਣ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢਣ, ਕੋਈ ਹਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਸ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲੈਟਰ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ 2-3 ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕਢਾ ਦਿਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਕਢਾਤੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇਹ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੀ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ? ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਟਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰੋ। 1 ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ C2 50% ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥੋ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥੋ। ਨੰਬਰ 2 ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਸਸਤੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਾ ਸੰਭਲੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਠੀਕ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਫੈਲੂਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਭਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਜੀ। ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੱਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿ ਇਸ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ। 85% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 15% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।